करो दीनति स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेद आल करम के जाल में कहीं भगत भेद जगत जी अमर मत फिरे नित चारो खाने ज्ञानी योगी बिन रहे सब मन की माने आग जला मेरा आदिमा मेरे साधु गुरु आए राधा स्वामी दामोदर वही वेद जनाए ऊंचा से ऊंचा देश है अवधर ठिकाने बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशाने राधा स्वामी वही महिमा सुनाए फिर अनुराग जगाए पर पहुँचो भाए साधु संग कर सारा रस मन पियायो भाए प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नवाए कर पायो प्रेम लरो बस पिया घर जाए तरस नरस नित नित रहो और मन फिर जाए सूरत चले आकाश में और शब्द विलासा आत्म धाम निरखत चले आगे निज घर वासा हे आशा मेरे मन बसे नहीं जीत उदासा बिना सुनो के रूपायो जगत निवासा तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे माधुदाना प्रेम धार पर प्राकर मलयामी तुम्हारा दीना दयाल दया करो मेरे समर्थ सामे सुकर करूँगा करो निकोरागा स्वामी तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे माधुदाना प्रेम धार पर प्राकर मलयामी तुम्हारा दीना दयाल दया करो मेरे समर्थ सामे सुकर करूँगा मधुर निकोरागा स्वामी सुकर करूँगा मधुर निकोरागा स्वामी पार पार पर जोड़ार सविनय करूँगा साधु संग मणि देवन परम गुरु दातार सिंधु समरथ पुरुषान आदि अनादि राधा स्वामी परम बिंदु मैं तुम सदा आधार पार पार कर जावा मन मन वाली क्या कुछ देवे ताओ हर करे जस कृपा करो गुरुदेव करो तुमसे अचल पंक्ति मैले दीनाया दीनो नाम आदि बहादो आदि बहादो अबला मोदित साधो दीन दयाल कृपाल काम क्रोध मनोलोभा सबल के अनुमान प्रभुरा हो मेरे नाथो तुम दानी अनुमें परा राधश्याम समराधा तुम बिना और मनुष्यना आप करो दया पारितंसो तुम दानी अति पिता मगन दया करो मेरे साया देवा पे बंदा दुख सुख कुछ करते नहीं मनो मेरे साया देवा पे बंदा दुख सुख कुछ करते नहीं सुखे समय मानो मानो पर जोड़ा सविनय करो साधु संग मणि देवन परम गुरु दातार साधु संग मणि देवन परम पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः
Avalonakaram Bhattum Jano Characharam Satmadam Bhattum Jano Tatmai Sri Gurave Namo Udyanam Vinam Dasya Jnani Vinushraya Satsvarunyam Jano Tatmai Sri Gurave Namo Savaram Bhattum Jano Krishnan Characharam Satmadam Bhattum Jano Tatmai Sri Gurave Namo Sirupena Purikalpam Tulukam Satrajaram Kalparam Bhattam Tatmai Sri Gurave Namo Naguradhikam Tattam Naguradhikam Pava Prithyānandram Nāsi Tatmai Sri Gurave Namo Mandāta Sri Jagannath Madhguru Sri Javadguru Madhāta Sarvam Brahma Tatmai Sri Gurave Namo Guru Radha Guru Vara Devanam Guru Madhavadandi Tatmai Sri Gurave Namo Brahmadam Brahm Sivadam Kevalam Jnanamutti Mandātītam Bhavat Santam Ekaritam Vimalanam Sarvadhi Sakshi Bhutam Avaditam Krishnavitam Sadgurunam Namami Sadgurunam Namami Sadgurunam Namami Jai Radhe Radhe Krishna Krishna Govinda Govinda Hare Jai Radhe Radhe Krishna Krishna Jai Radhe Radhe Krishna Krishna Govinda Govinda Hare Jai Radhe Radhe Krishna Krishna Radhe Govinda 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 Hare Sadana Gore Radhe Govinda 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 Hare Sadana Gore Jai Radhe Radhe Krishna Krishna Govinda Govinda Hare Jai Radhe Radhe
সবাইকে জয়গুরু। আজ সৎসঙ্গ বিহার খাদড়ায় অনলাইনে সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন খাদড়া নিবাসী পরম শ্রদ্ধেয় তরুণ কুমার মাহাতোদা ঠাকুরের শপথরীতি। মাসিক সৎসঙ্গ প্রতি মাসেই বাংলা মাসের 5 তারিখে উনি সৎসঙ্গের আয়োজন করেন। পরিবার পরিজন সহ বিশ্ববাসী সুস্থ সুদীর্ঘ ইষ্টচ্ছল জীবনের প্রার্থনায় সৎসঙ্গের আয়োজন। আমরা পরমপিতার রাতুল চরণে তার পরিবার পরিজন সকলেরই তথা বিশ্ববাসীর শেষ তৎসহ সীমা মহান্তিমার সহকর্মী নমিতা
সিং সর্দার মা করোনায় আক্রান্ত, সেদিন আমরা প্রার্থনা জানিয়েছি, আজও আবেদন করেছেন প্রার্থনা জানানোর জন্য। ঠাকুরের দয়ায় কিছুটা সুস্থ আছে, চিকিৎসাধীন আছে, করোনা আক্রান্ত হয়েছে, তার সুস্থতা প্রার্থনায় আমরা ঠাকুরের শ্রীচরণে সমবেতভাবে 5 মিনিট কাল নাম করব। নামের সময় হলো।
জয় গুরু। ওম ব্রহ্ম পরব্রহ্ম মালিক রাজস্বামী দয়াল। রানা ভাই তোমার ভিডিওটা বন্ধ করো। রানা ভাই ভিডিওটা তোমার বন্ধ করো। এখন পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্তলিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করছেন খাতড়া বাঁকুড়া থেকে শ্রদ্ধেয় গৌতম মাহাতো। হ্যালো, জয় হ্যাঁ গুরু। জয় গুরু। শোনা হ্যাঁ যাচ্ছে? জয় গুরু। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্তলিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ। সরল সাধুতার মতো আর চতুরতা নেই। যে যেমনই হোক না কেন এ ফাঁদে ধরা পড়বেই পড়বে। অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। সরল সাধুতাই চরম কৌশল। বিনয়ের মতো সম্মোহন কার আর কিছুই নেই। প্রেমের মতো আকর্ষণকারী বা আর কে? বিশ্বাসের মতো আর সিদ্ধি নেই। জ্ঞানের মতো আর দৃষ্টি নেই। আন্তরিক দীনতার মতো অহংকারকে জব্দ করার আর কিছুই নেই। সদ্গুরুর আদেশ পালনের মতো আর মন্ত্র কি আছে? চলো এগিয়ে যাও, রাস্তা ভাবেই ক্লান্ত হয়ে পড়ো না, তাহলে আর যাওয়া হবে না। ওং শান্তি শান্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। আমার কথাগুলো ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, খুব ভালো শোনা যাচ্ছে, সবার কথাই ভালো শোনা যাচ্ছে। এখন সত্যানুসরণের যে বাণীটি পাঠ হলো তারই ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করছেন পুরুলিয়া থেকে শ্রদ্ধেয় দেবদত্ত গোছাইদা। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ ইন ইংলিশ। No cunning is so good as simple honesty. Any person, whatever he may be, must be caught in this trap. Honesty is the best policy. There is nothing so fascinating as humility. What else is so attractive as love? There is no achievement greater than faith. There is no eye like wisdom. There is nothing else to subdue vanity better than hearty humility. What sacred formula is there like carrying out the commands of the living ideal? Move on, go ahead. Don't get tired thinking about the path, or you won't be able to move. Peace, peace, peace. জয় গুরু। জয় গুরু। এরপর পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ পাঠ করছেন চন্দ্রকোনা রোড পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে পরম শ্রদ্ধেয় রবীন দাসদা। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র হইতে পাঠ। স্বাস্থ্য, স্বস্তি ও শিক্ষাকে কোনো প্রকারেই গলাচিপা করে রেখো না। বস্তুর বাস্তব বিনয়নে সঙ্গতশীল তাৎপর্যের সহিত ওই স্বাস্থ্য, স্বস্তি ও শিক্ষা যাতে সমীচীনভাবে সুতে সৎসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, অসৎকে নিরোধ করে, তা করোই। কি করো? নয়তো তোমাদের কিন্তু খাবি খেয়ে চলতেই হবে। তাই সতর্ক সতর্ক নজর রেখো। বাণী সংখ্যা 20, পৃষ্ঠ সংখ্যা 17। বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। এরপর পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চলার সাথী গ্রন্থ পাঠ করছেন পুরুলিয়া থেকে শ্রদ্ধেয় হিমাংশু গড়াইদা। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের চলার সাথী গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। দোষ দিয়ে দোষ পরিষ্কার। যে দোষ কুড়িয়ে নিয়ে দোষ দিয়ে দোষ ঘষে পরিষ্কার করতে চায়, ভাবনা নেই
তার দোষ বেশ ভালোই পরমার্জিত হবে। দোষ হতে বঞ্চিত হওয়ার বালাই তাকে বহন করবে না নিশ্চয়ই। পুনরায় পড়ছি, যে দোষ কুড়িয়ে নিয়ে দোষ দিয়ে দোষ ঘষে পরিষ্কার করতে চায়, ভাবনা নেই, তার দোষ বেশ ভালোই পরিমার্জিত হবে। দোষ হতে বঞ্চিত হওয়ার বালাই তাকে বহন করবে না নিশ্চয়ই। জয় গুরু। জয় গুরু। এরপর পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের দেবী সুক্ত গ্রন্থ পাঠ করছেন বান্দোয়ান থেকে শ্রীমতী রেখা দত্তমা। জয় গুরু। জয়। বলছি মায়ের একটু শরীর অসুস্থ আছে, আমি পাঠ করছি। ঠিক আছে। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের দেবী সুক্ত গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। যেসব নারী স্বামী অনুগতা নয়, স্বামীর অসুবিধা, স্বামীর অসন্তোষ বা তার অনুজ্ঞাকে অবহেলা করে, স্বেচ্ছাচারী চলনে চলে, স্বামীতে ব্রতী হয়ে ওঠেনি যারা, তাদের জীবনে পাতিব্রত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। পাপ দুষ্ট ব্যভিচার সংক্রমণের উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়ে ওঠে তারা স্বভাবতই। সন্ধিক্ষু চলনে তাদের সঙ্গ করায় সমীচীন তোমার, যতদিন তারা স্বামীর অনুগতি সম্পন্ন না হয়ে ওই ব্রতচারিণী হয়ে নিজেকে কৃতার্থ না করে তোলে। বাণী সংখ্যা 46। জয় গুরু। জয় গুরু। এরপর পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীমুনিষিত গ্রন্থ নারীর নীতি পাঠ করছেন বাঁকুড়া থেকে শ্রীমতী গীতা কুণ্ডুমা। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল ভিডিওটি চালু করে কথা বলছি। মুখনিসৃত নারীর নীতি থেকে পাঠ করছি। মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নতজানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। সেবাই লক্ষ্মী। লক্ষ্মী মানে শ্রী, আর এই শ্রী কথায় আসিয়াছে সেবা করা হইতে। তুমি যথোপযুক্ত ভাবে তোমার সংসার ও সংসারের পারিপার্শ্বিকের যেখানে যতটা সম্ভব বাক্য ব্যবহার সহানুভূতি সাহায্য দ্বারা অন্যের অবিরোধভাবে মঙ্গল করতে চেষ্টা করিও, তোমার লক্ষ্মী আখ্যা খ্যাতিমণ্ডিত হইবে দেখিও। বাণী সংখ্যা 35। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। সৎসঙ্গ বিহার খাদড়া থেকে শঙ্খধ্বনি প্রার্থনা এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রদ্ধেয় দাদারা ও মায়েরা অমীয় গ্রন্থাদি পাঠ অত্যন্ত সুন্দর করে ভক্তি বলে সকলে করলেন। আমরা শুনে সমৃদ্ধ হলাম। ঠাকুরের শ্রীচরণে উনাদের প্রতি প্রত্যেকের পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘ ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি এবং সৎসঙ্গ বিহার খাদড়ার পক্ষ থেকে সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। এখন একটি ভক্তিগীতি পরিবেশন করছে পুরুলিয়া থেকে শতমন্যু মাহাতো। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। হারমোনিয়ামের সাউন্ডটা খুব বেশি হচ্ছে, একটু কমাতে ভালো হয় হারমোনিয়ামের সাউন্ড।
জয় গুরু। খুব সুন্দর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শতমন্যু মহাদুদা পুরুলিয়া থেকে। আর ঠাকুরের শ্রীচরণে ওনার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘায়ু ইষ্টচ্ছল জীবন ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি এবং সৎসঙ্গ বিহার খাদার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। এখন আরেকটি সঙ্গীত পরিবেশন করছেন সৎসঙ্গ ঠাকুরবাড়ি মেদিনীপুর থেকে পরম শ্রদ্ধেয় অনুপম চন্দ্রদা। যে কোনো কারণে উনি যুক্ত হতে পারেননি। এখন একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছেন ওন্দা থেকে যাজক কর্মী পরম শ্রদ্ধেয় মঙ্গল বাউরিদা। জয় গুরু। জয় গুরু। চিত্ত হরিয়া রহ সতত পূর্ণ করিয়া। চিত্ত আমার হরিয়া রহ সতত পূর্ণ করিয়া। যেন ফাঁসি সুখে ওগো সুন্দর, যেন ফাঁসি সুখে ওগো সুন্দর, তোমারে সোনা সরিয়া। চিত্ত আমার হরিয়া রহ সতত পূর্ণ করিয়া। যেন ফাঁসি সুখে
ওগো সুন্দর যেন ভাসি সুখে, ওগো সুন্দর নিয়ত তোমারে সরিয়া, চিত্ত আমার করিয়া রহ সতত পূর্ণ করিয়া। সারা জীবন যেন রাখো গো আমারে পূর্ণ বিভাই আলোকিত করে, সারা জীবন রাখো গো আমারে পূর্ণ বিভাই আলোকিত করে, সব ছেড়ে যেন তোমারেই চাই, সব ছেড়ে যেন তোমারেই চাই, জীবনের মাঝে ঘুরিয়া, জীবনের মাঝে ঘুরিয়া, চিত্ত আমার রহব করিয়া সতত পূর্ণ করিয়া, চিত্ত আমার করিয়া রহব সতত পূর্ণ করিয়া। চিরদিন যেন ওগো দয়াময় আমার জীবন মাঝারে, চিরদিন যেন ওগো দয়াময় আমার জীবন মাঝারে, সেবা করে যেতে চাহিব তোমারে, সেবা করে যেতে চাহিব তোমারে, সেবা করে যেতে চাহিব তোমারে, আমার ক্ষুদ্র আধারে, আমার ক্ষুদ্র আধারে, ওগো অনন্ত ওগো সুন্দর, চিরদিন লীলা করো মনোহর, ওগো অনন্ত ওগো সুন্দর, চিরদিন লীলা করো মনোহর, যেন পার হই ভব পারাবার, যেন হই পার ভব পারাবার, যেন হই পার ভব পারাবার, তোমার চরণ ধরিয়া, তোমার চরণ ধরিয়া, চিত্ত আমার করিয়া রব সতত পূর্ণ করিয়া, যেন ভাসি সুখে ওগো সুন্দর, যেন ভাসি সুখে ওগো সুন্দর নিয়ত তোমার সরিয়া, চিত্ত আমার করিয়া রব সতত পূর্ণ করিয়া, সতত পূর্ণ করিয়া, সতত পূর্ণ করিয়া। জয় গুরু। অত্যন্ত সুন্দর মনোমুগ্ধকর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রদ্ধেয় মঙ্গলদা। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম, খুব ভালো হয়েছে। ঠাকুরের শ্রীচরণে আমরা সমবেত ভাবে তার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘ ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি এবং অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সৎসঙ্গের কাছ থেকে। জয় গুরু। এখন আরেকটি সঙ্গীত পরিবেশন করছেন যাদবপুর থেকে শ্রীমতী কাকলি পালমা। জয় গুরু। জয় গুরু। উপস্থিত সকল ইষ্টপ্রাণ দাদা এবং ভক্তিমতী মায়েদের আমার আন্তরিক রাও জয় গুরু।
আমি আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার কথা একটি সঙ্গীত ঠাকুরের চরণে নিবেদন করছি। জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? প্রভুর রাতুল চরণ বিনা প্রভুর রাতুল চরণ বিনা এই দুনিয়ায় সব থাকি। জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? আপন যাদের ভাবছো মনে কেউ কি যাবে তোমার শনে? আপন যাদের ভাবছো মনে কেউ কি যাবে তোমার শনে? সঙ্গ দিতে শেষের দিনে সঙ্গ দিতে শেষের দিনে সেই কথাটা ভাবো কি? জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? জমালে তো অনেক ভাবে সেসব কি আর সঙ্গে রবে? জমালে তো অনেক ভাবে সেসব কি আর সঙ্গে রবে? কেন আকুল হচ্ছ তবে? কেন আকুল হচ্ছ তবে? বোঝো না এ সব মেকি। জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? যিনি সবার পরম পিতা যা কিছু পাও সবের দাতা, যিনি সবার পরম পিতা যা কিছু পাও সবের দাতা, তিনি সবার পরিত্রাতা, তিনি সবার পরিত্রাতা। এসব কথা বোঝো কি? জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? সবার আপন সেই আপনে ধরো পরম আপন জ্ঞানে, সবার আপন সেই আপনে ধরো পরম আপন জ্ঞানে। সকল চাওয়ার অবসানে সকল
পরম প্রাপ্তি ঝলকি, জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি, জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি। প্রভুর রাতুল চরণ বিনা, প্রভুর রাতুল চরণ বিনা এই দুনিয়ায় সব ফাঁকি, জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি। জয় গুরু। ঘন্টা নাই, ঘন্টি নেই, জয় গুরু মাগি গেলে জয় গুরু। উঠেই গেল যে সমাজে। অত্যন্ত সুন্দর মনোমুগ্ধকর একটি সঙ্গীত আমরা কোম্পানীয় সঙ্গীত শোনালো। শুনলাম কাকলি পালমার কাছ থেকে। খুব ভালো হয়েছে, মুগ্ধ হয়ে আমরা শুনছিলাম। ঠাকুরের শ্রীচরণে আমরা সমবেত ভাবে উনার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্বাস্থ্য সুদীর্ঘ ইষ্টচ্ছল জীবন ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি এবং সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। এখন আরেকটি সঙ্গীত পরিবেশন করছেন কুলতলি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে শ্রদ্ধেয় নারায়ণ সর্দার দা। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। আজকে সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন প্রত্যেকের যথাযোগ্য স্থানে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রণাম এবং আনন্দিত জয়গুরু নিবেদন করি। আর কিছু তুমি ছাড়া ভালো লাগে না প্রভু, আর কিছু তুমি ছাড়া ভালো লাগে না। অনেক দিয়েছ বিধি আজও দাও নিরবধি, অনেক দিয়েছ বিধি আজও দাও নিরবধি, তবু গানে সে প্রাণে সুর লাগে না। আর কিছু তুমি ছাড়া ভালো লাগে না প্রভু, আর কিছু তুমি ছাড়া ভালো লাগে না। অনেক দিয়েছ বিধি আজও দাও নিরবধি, তবু গানে সে প্রাণে সুর লাগে না। আর কিছু তুমি ছাড়া ভালো লাগে না প্রভু, আর
এই পৃথিবী নীল আকাশ মধুময় বাতাস মায়া ঘেরা সংসারের দুদিনের প্রবাস এই পৃথিবী নীল আকাশ মধুময় বাতাস মায়া ঘেরা সংসারের দুদিনের প্রবাস যেই চোখ যেই হাসি করে মনে গৃহবাসী যেই চোখ যেই হাসি করে মনে গৃহবাসী দরদিয়া তারে কি গো ফিরে আর পাবো না আর কিছু তুমি ছাড়া ভালো লাগে না প্রভু আর কিছু তুমি ছাড়া ভালো লাগে না সঘন জামিনী আপনার সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না শত গ্রহ তারা তব চরণে নোয়াই মাথা সঘন জামিনী নামে জগে নীরবতা শত গ্রহ তারা তব চরণে নোয়াই মাথা আমি শুধু একা বসে চেয়ে থাকি দূর আকাশে মোর প্রাণ বধুয়ার আখে পারে জাগে না কিছু তুমি ছাড়া ভালো লাগে না প্রভু আর কিছু তুমি ছাড়া ভালো লাগে না এ প্রভু অনেক খেলা খেলেছি যে সারা বেলা নামামৃত রসে আজ ভরে দাও এ পেয়ালা এ প্রভু অনেক খেলা খেলেছি যে সারা বেলা নামামৃত রসে আজ ভরে দাও এ পেয়ালা যেন তব মধু নাম কভু না জানে বিরাম যেন তব মধু নাম কভু না জানে বিরাম এ প্রাণ জুড়াতে কি গো দাসে কিছু মাগে না আর কিছু তুমি ছাড়া ভালো লাগে না প্রভু আর কিছু তুমি ছাড়া ভালো লাগে না অনেক দিয়েছ বিধি আজও দাও নিরবধি অনেক দিয়েছ বিধি আজও দাও নিরবধি তবু গানে সে প্রাণে সুর লাগে না আর কিছু তুমি ছাড়া ভালো লাগে না প্রভু আর কিছু তুমি ছাড়া আর কিছু তুমি ছাড়া ভালো লাগে
জয় গুরু। অসাধারণ সুন্দর ভক্তিগীতি আমরা শুনলাম। আমাদের দুর্ভাগ্য সাউন্ডটা একটু কম শুনতে পাচ্ছিলাম। অত্যন্ত সুন্দর গলা, অত্যন্ত সুন্দর ভাবমুখর সঙ্গীত তিনি পরিবেশন করছিলেন। আমি ভাবেই বুঝতে পারছিলাম, খুব ভালো লাগছিল, মুগ্ধই শুনছিলাম। ঠাকুরের শ্রীচরণে ওনার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘায়ু ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি এবং সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন একটি কীর্তন পরিবেশন করছেন খাতড়া থেকে তরুণ কুমার মাহাতো ঠাকুরের সপদার্থিক, তার বাড়ি থেকে একটি কীর্তন পরিবেশিত হচ্ছে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে একটি কীর্তন পরিবেশনের চেষ্টা করছি। সবাইকে তো ডাকছেন তিনি, বসে কেন থাকি স্যার? সবাইকে তো ডাকছেন তিনি, বসে কেন থাকি স্যার? এই সবাইকে তো ডাকছেন তিনি, বসে কেন থাকি স্যার? সবাইকে তো ডাকছেন তিনি, বসে কেন থাকি স্যার? তাহার ডাকে সাড়া দেওয়াই জন্মগত অধিকার। তাহার ডাকে সাড়া দেওয়াই জন্মগত অধিকার। এই তাহার ডাকে সাড়া দেওয়াই জন্মগত অধিকার। তাহার ডাকে সাড়া দেওয়াই জন্মগত অধিকার। সবাইকে তো ডাকছেন তিনি, বসে কেন থাকি স্যার? সবাইকে তো ডাকছেন তিনি, বসে কেন থাকি স্যার? স্ত্রী পুত্র পরিবারে ভালোই যদি করতে চাস, কঠোর হয়ে লাগ না দেখি, কাটবে সমস্যারই পাশ। স্ত্রী পুত্র পরিবারে ভালোই যদি করতে চাস, কঠোর হয়ে লাগ না দেখি, কাটবে সমস্যার পাশ। স্ত্রী পুত্র পরিবারে ভালোই যদি করতে চাস, কঠোর হয়ে লাগ না দেখি, কাটবে সমস্যার পাশ। স্ত্রী পুত্র পরিবারে ভালোই যদি করতে চাস, কঠোর হয়ে লাগ না দেখি, কাটবে সমস্যার পাশ। সবার ভালো করতে হবে, নিজের ভালো হবে তবে। 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 স্বার্থপর হলে পরে করতে হয় যে হাহাকার। স্বার্থপর হলে পরে করতে হয় যে হাহাকার। ওই স্বার্থপর হলে পরে করতে হয় যে হাহাকার। স্বার্থপর হলে পরে করতে হয় যে হাহাকার। এই সবার ভালো করতে হবে, নিজের ভালো হবে তবে। সবার ভালো করতে হবে, নিজের ভালো হবে তবে। এই সবার ভালো করতে হবে, নিজের ভালো হবে তবে। সবার ভালো করতে হবে, নিজের ভালো হবে তবে। স্বার্থপর হলে পরে করতে হয় যে হাহাকার। স্বার্থপর হলে পরে করতে হয় যে হাহাকার। এই সবার ভালো করতে হবে, নিজের ভালো হবে তবে। সবার ভালো করতে হবে, নিজের ভালো হবে তবে। এই সবার ভালো করতে হবে, নিজের ভালো হবে তবে। সবার ভালো করতে হবে, নিজের ভালো হবে তবে। স্বার্থপর হলে পরে করতে হয় যে হাহাকার। স্বার্থপর হলে পরে করতে হয় যে হাহাকার। সবাইকে তো ডাকছেন তিনি, বসে কেন থাকি স্যার? সবাইকে তো ডাকছেন তিনি, বসে কেন থাকি স্যার? করতে কিসে দেয় না জানিস, সে যে পিছনেরই টান। পিছু টান ফেলে এগিয়ে গেলে সকল স্বার্থের সমাধান। করতে কিসে দেয় না জানিস, সে যে পিছনেরই টান। পিছু টান ফেলে এগিয়ে গেলে সকল স্বার্থের সমাধান। করতে কিসে দেয় না জানিস, সে যে পিছনেরই টান। পিছু টান ফেলে এগিয়ে গেলে সকল স্বার্থের সমাধান। করতে কিসে দেয় না জানিস, সে যে পিছনেরই
টান পিছু টান ফেলে এগিয়ে গেলে সকল এই স্বার্থ শুধু একটা আছে ইষ্ট স্বার্থ তাহার নাম স্বার্থ শুধু একটা আছে এই স্বার্থ শুধু একটা আছে ইষ্ট স্বার্থ তাহার নাম স্বার্থ শুধু একটা আছে এই তার স্বার্থ প্রতিষ্ঠাতেই স্বার্থ পূরণ সবাকার 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 স্বার্থ শুধু একটা আছে ইষ্ট স্বার্থ তাহার নাম স্বার্থ শুধু একটা আছে এই স্বার্থ শুধু একটা আছে ইষ্ট স্বার্থ তাহার নাম স্বার্থ শুধু একটা আছে তার স্বার্থ প্রতিষ্ঠাতেই স্বার্থ পূরণ সবাকার তার স্বার্থ প্রতিষ্ঠাতেই স্বার্থ পূরণ সবাকার তার স্বার্থ প্রতিষ্ঠাতেই স্বার্থ পূরণ সবাকার তার স্বার্থ প্রতিষ্ঠাতেই স্বার্থ শুধু একটা আছে ইষ্ট স্বার্থ তাহার নাম স্বার্থ শুধু একটা আছে স্বার্থ শুধু একটা আছে ইষ্ট স্বার্থ তাহার নাম স্বার্থ শুধু একটা আছে তার স্বার্থ প্রতিষ্ঠাতেই স্বার্থ পূরণ সবাকার তার স্বার্থ প্রতিষ্ঠাতেই স্বার্থ পূরণ সবাকার সবাইকে তো ডাকছেন তিনি বসে কেন থাকি কাজ সবাইকে তো ডাকছেন তিনি বসে কেন থাকি পরনিন্দার অবিশ্বাস মহাশত্রু এই দুটি পরের দোষ দেখতে গিয়ে নিজের সে দোষ লুটি পুটি পরনিন্দার অবিশ্বাস মহাশত্রু এই দুটি পরের দোষ দেখতে গিয়ে নিজের সে দোষ লুটি পুটি পরনিন্দার অবিশ্বাস মহাশত্রু এই দুটি পরের দোষ দেখতে গিয়ে নিজের সে দোষ লুটি পুটি পরনিন্দার অবিশ্বাস মহাশত্রু এই দুটি পরের দোষ দেখতে গেলে নিজের সে দোষ লুটি পুটি ভালোবাসা চলে যায় জীবন থেকে একেবারে ভালোবাসা চলে যায় জীবন থেকে একেবারে এই ভালোবাসা চলে যায় জীবন থেকে একেবারে ভালোবাসা চলে যায় জীবন থেকে একেবারে এই ইষ্ট পথে চলা কিন্তু দুঃসাধ্যই হয় যে তার ইষ্ট পথে চলা কিন্তু দুঃসাধ্যই হয় যে তার ওই ইষ্ট পথে চলা কিন্তু দুঃসাধ্যই হয় যে তার ইষ্ট পথে চলা কিন্তু দুঃসাধ্যই হয় যে তার এই ভালোবাসা চলে যায় জীবন থেকে একেবারে ভালোবাসা চলে যায় জীবন থেকে একেবারে ভালোবাসা চলে যায় জীবন থেকে একেবারে ভালোবাসা জীবন ইষ্ট পথে চলা কিন্তু দুঃসাধ্যই হয় যে তার ইষ্ট পথে চলা কিন্তু দুঃসাধ্যই হয় ইষ্ট পথে চলা কিন্তু দুঃসাধ্যই হয় যে তার ইষ্ট পথে চলা কিন্তু এই ভালোবাসা চলে যায় জীবন থেকে একেবারে ভালোবাসা চলে যায় এই ভালোবাসা চলে যায় জীবন থেকে একেবারে ভালোবাসা চলে যায় এই ইষ্ট পথে চলা কিন্তু দুঃসাধ্যই হয় যে তার ইষ্ট পথে চলা কিন্তু ইষ্ট পথে চলা কিন্তু দুঃসাধ্যই হয় যে তার ইষ্ট পথে চলা কিন্তু দুঃসাধ্যই হয় যে তার সবাইকে তো ডাকছেন তিনি বসে কেন থাকি স্যার সবাইকে তো ডাকছেন তিনি বসে কেন থাকি স্যার তাহার ডাকে সাড়া দেওয়াই জন্মগত অধিকার তাহার ডাকে সাড়া দেওয়াই জন্মগত অধিকার সবাইকে তো ডাকছেন তিনি বসে কেন থাকি স্যার সবাইকে তো ডাকছেন তিনি বসে কেন থাকি স্যার জয় গুরু জয় গুরু। অত্যন্ত সুন্দর একটি কীর্তন আমরা শুনলাম। কীর্তনের কথাগুলি আমরা সবাই যেন মনে রাখি এবং সেইভাবেই আমরা যেন চলি। আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে, খুব সুন্দর কীর্তন, ভালো শুনিয়েছে, খুব আনন্দ পেলাম কীর্তনটি শুনে। ঠাকুরের শ্রী চরণে সমবেত ভাবে উনার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘ ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি এবং অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু।
খুব ভালো হয়েছে। এরপর আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। আজ ইষ্ট প্রসঙ্গের জন্য আমরা পেয়েছি ঠাকুরের সভাপতি ঋত্বিক। তিনি একজন বিশিষ্ট মানুষ, স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীত শিল্পী এবং লেখক একাধারে। দেশে বিদেশে নানান উপাধি সম্মানিত তিনি। কলকাতা থেকে ডক্টর ঋতীশ রঞ্জন চক্রবর্তী দাকে আমি অনুরোধ করছি ওনাকে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য। ঋতীশ রঞ্জন। জয়গুরু। আচ্ছা, কতক্ষণ সময় যদি একটু বলেন? 30 মিনিট। জয়গুরু। জয়গুরু। ব্যক্তিগতভাবে আমি কবিতা লিখতে ভালোবাসি এবং লিখি। আমি শুরু করছি আমার একটি কবিতা দিয়ে। কবিতাটির নাম আনন্দ ধামে। আমার ভেতরে গান নেই, আছে সুর, কি এক অদ্ভুত আবেশে ভাষাহীন সুরে ঝংকার ওঠে। নিয়ে যেতে চায় সেই আনন্দ ধামে, দেওঘরে, যেখানে কেবলই বেজে চলে দিন দিন প্রতিদিন। আমরা সকলেই জীবনকে ভালোবাসি, জীবনকে উপভোগ করতে চাই। কান পেতে শোনা যায় হৃদয়ের তরঙ্গ ধ্বনি। সত্তা, বোধ, চেতনার গভীরে, দেহে মনে প্রতিটি অনু পরমাণুতে সে সুরের ছন্দ ধেয়ে চলেছে অসীমের দিকে। যদিও হাজার হাজার মানুষের মন নেই, সুর আছে। রোদের আগুনটা যেন বিভৎস, সবই যেন শেষ, নিষ্পন্দন চারদিক খাঁ খাঁ প্রান্তরে। তবুও সেই সুরের ভেলায় ভেসে চলেছি। কেবল মনে হয় গাছের নিচে রয়েছে ঝরা পাতা, নিচে ঘাস নেই, সবুজ নেই। নদী, পাহাড়, বন, জঙ্গল সবই যেন বিবর্ণ। তবুও জানি তোমার সুরই নিয়ে যাবে চেতনার শেষ প্রান্তে, সেই আনন্দ ধামে, দেওঘরে। আজকে 20শে মে, গতকাল 19শে মে গেছে। পরম পুরুষ শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের মাতৃভাষা বাংলা। এই বাংলা ভাষা ঘিরে দুটো দিন আমাদের সবার ভেতরে জ্বলন্ত হয়ে রয়েছে, 21শে ফেব্রুয়ারি আর 19শে মে। শিলচর স্টেশনে বাংলা ভাষার শহীদ হয়েছিলেন 19শে মে, আর 21শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ঢাকা। আমার ছোট্ট কবিতা, আমার তোমার সবার। অমর 21শে হাসে দোলন চাপায়, রক্তে রাঙ্গা হয় শহীদ বাড়ি। বাংলা ভাষায় কাব্য শেখা দিন 19শে মে, 21শে ফেব্রুয়ারি। 19শে মে তোমার আমার সবার, 21 চালায় অনুভবের গাড়ি। অ আ ক খ পাঠশালাতে দেখি 19শে মে, 21শে ফেব্রুয়ারি। 19-21 শপথ নেবার দিন সালাম রফিক আজাদ ভাইয়ের বাড়ি পৌঁছে গেলেন কমলা চণ্ডী কানাই 19শে মে, 21শে ফেব্রুয়ারি। আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো? হ্যালো, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, জয়গুরু। সবে বাথরুম থেকে বেরিয়েছেন, বাথরুমে পরা ধুতি এক হাতে খুলছেন, আরেক হাতে কনুই দিয়ে নতুন পরিষ্কার ধুতি পরছেন। শুনলেন
লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ বসে কোন রকমে ধুতিটা পরলেন, আর অদ্ভুত বাথরুমে পড়ে যাওয়া ধুতি আর নতুন কাঁচা ধুতি, কোন ধুতির সঙ্গে কোন ধুতি লাগছে না। এক হাত দিয়ে খুলছেন আর এক হাত দিয়ে ধুতি পরছেন, অদ্ভুত আঙ্গিক। পাঞ্জাবিটা পরতে পারলেন না, বগল দাবা করে এসে খাটের সামনে হাত জোর করে দাঁড়িয়ে লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ বললেন, ঠাকুর আপনি বসুন। আরে কি বলেন, আপনার কথায় ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষ ওঠে বসে, আপনি অনুমতি না দিলে আমি কি করে বসি? কি যে বলেন ঠাকুর, আপনি বসুন। ঠাকুর বসলেন, আবার উঠে বললেন হাত জোর করে, আপনি এসে গেছেন শুনে আমি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি, পাঞ্জাবিটা পরতে পারিনি। আপনি যদি অনুমতি দেন আমি পাঞ্জাবিটা পরে নেব। কি বলেন ঠাকুর? সৌজন্যের পরম পুরুষ ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, হাফ প্যান্ট পরা, হিমায়তপুরের রাস্তায় দু তিনজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। মা বললেন, অনুকূল আমার হাতে কোনো পয়সা নেই, তোর বাবার চিকিৎসা করার পয়সা আমার নেই। ঠাকুর দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ি থেকে যোগেশ লাহিড়ী গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছেন, প্রতিবেশী, ঠাকুরের সমবয়সী, হাফ প্যান্ট পরা ঠাকুর গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, যোগেশ আমার বাবা খুব অসুস্থ, আমার মায়ের হাতে পয়সা নেই, তুই আমায় কিছু পয়সা দিবি? যোগেশ লাহিড়ী পকেট থেকে কিছু পয়সা বার করে ছুঁড়ে মারলো, ঠাকুরের কপালে লেগে একটু রক্ত বেরোলো। ঠাকুর পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পাবনায় গিয়ে ওষুধ নিয়ে এলেন বাবার। সেই যোগেশ লাহিড়ী ভর্ৎসনা করেছেন, অপমান করেছেন, বিরক্ত করেছেন ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রকে। জীবনে সবকিছু শেষ করে দিয়ে কপর্দক শূন্য অবস্থায় দেওঘরে অনেক দিন পরে সতীশচন্দ্র গোস্বামীর ঘরে। সতীশ গোস্বামী বললেন, কিরে তুই যা, ঠাকুরের কাছে যা। কি যে বলেন, কোন মুখ নিয়ে আমি অনুকূলের কাছে যাব? কি অপমান করেছি, কি ভর্ৎসনা করেছি। তখন আমি বৈভবে অন্ধ হয়ে গেছিলাম, কত অপমান করেছি, কত যাচ্ছে তাই বলেছি, কথা বলেছি, এ মুখ নিয়ে আমি যেতে পারবো না। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র শুনলেন। যোগেশ লাহিড়ী দেওঘরে বড় মাকে ডেকে বললেন, বড় বউ যোগেশ এসেছে, ওর জন্য ভালোভাবে থাকার ব্যবস্থা করো, ও যা যা খেতে পছন্দ করে সব ব্যবস্থা করো। পেছনে বঙ্কিম রায়, অনেকে তাকে হনুমান বলে ডাকতেন, ঠাকুরের সান্নিধ্যে থাকা মানুষ, প্রচুর চুল গায়ে ছিল। তিনি বললেন, ঠাকুর যে মানুষটা এত অপমান আপনাকে করেছে, এত ভর্ৎসনা করেছে, তিরস্কার করেছে, তার জন্য আপনার এত আগ্রহ? ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বললেন, দেখ সেদিন ওই যোগেশ যদি আমাকে পয়সাটা না দিত, আমার বাবার জন্য ওষুধ কিনতে পারতাম না, তাহলে আমার বাবা বাঁচতেন না। আমার বাবা যদি না বাঁচতেন তাহলে আমিও তো বাঁচতাম না। তুই কাকে ঠাকুর বলে ডাকতিস? সৌজন্যের পরম পুরুষ। হাউ হাউ করে কাঁদছেন মাটি। কুৎসিত দেখতে, পড়াশোনা জানে না, দাদার বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে ঠাকুরের সামনে বসে ঠাকুরকে বললেন, ঠাকুর আমি তো দাদার বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে আছি, আমার বিয়ে হয়নি, আমি পড়াশোনা জানি না, অনেক কষ্টে আছি। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র শুনলেন, বললেন, তুই মাঝখানে একটা বয়রস্যি বসিয়ে নে। বুঝতে পারলেন না, আরে গলগ্রহ কিরে, তুই গল বিগ্রহ হয়ে ওঠ। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র মাঝখানে একটা বয়রস্যি বসিয়ে নিতে বললেন। শোনা গেছে পরবর্তী জীবনে সেই মায়ের জীবনের ধারাপাত
বদলে গিয়েছিল। শব্দেরও পরম পুরুষ ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। মাটি তার ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে ঠাকুরের সামনে, মেয়েটিকে মাটিতে রেখে প্রণাম করছেন। তখন ঠাকুর 5 অক্ষরের নাম দিচ্ছিলেন। মাটি মনে মনে ভাবছেন, ঠাকুর তুমি 5 অক্ষরের নাম দিও না, 2 বা 3 অক্ষরের নাম দিও, মনে মনে ভাবছেন। প্রণাম করে যেই উঠেছেন, ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র দেবী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করলেন, দেবী দেখতো স্নুহি মানে কি? দেবীরা তখন সেই মাটি উঠে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে চললেন। আর ঠাকুরকে বললেন, ঠাকুর এই নামটি থাক, যদি ঠাকুর পাল্টে দেন। দেবী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বললেন, স্নুহি মানে বজ্রের চেয়েও কঠোর, কুসুমের চেয়েও কোমল। এক গ্রামের বাড়িতে এক ভদ্রলোকের 3টি মেয়ে, 2টি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে সংস্কৃত পণ্ডিতের সঙ্গে। তো সে বাড়ির একটা নিয়ম ছিল, জামাইরা যখন আসতো তারা সংস্কৃতে কথা বলতো। ছোট মেয়ে বিয়ে করেছে প্রেম করে, তো বাবাকে বলেছে, বাবা তোমার ছোট জামাইও সংস্কৃত জানে। তো বিয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু তো সংস্কৃত জানে না। তো বিয়ের পরে আসবে, বাবা মাকে বলেছে তোমরা অন্য জামাইবাবুদের বলবে না, তো তারা বলেননি। বিয়ের পরে এসেছে বর শ্বশুর বাড়িতে, তো প্রত্যেকে খবর পেয়েছেন, সেই জামাইবাবুরা মেয়ের শালির নাম ধরে চিৎকার করতে করতে বলছে, চা বসা, চা বসা। তোদের খুব অবস্থা খারাপ। তার বরকে বলল ছোট মেয়ে, তুমি খাটের তলায় ঢোকো। ছোট জামাই খাটের তলায় ঢুকে গেলেন। তো 2 জামাই এলেন, খাটের উপরে বসে তারা সংস্কৃতে কথা বলা শুরু করলেন। অনেকক্ষণ পরে ছোট জামাই খাটের তলা থেকে বেরিয়ে বলছেন, অনুস্বরং দিলেন যদিন সংস্কৃতং হবেন তবেন কেন ছোট জামাই খাটের তলায় রবেন। আপনারা হয়তো কেউ কেউ হাসছেন, হাসিরই কথা। মানে অনুস্বর বিসর্গ দিলে যদি সংস্কৃত হয়, তবে ছোট জামাই কেন খাটের তলায় থাকবে? তো সংস্কৃত জানে না বলে খাটের তলায় ঢুকেছিল। মূল বিষয়টা হলো, ভালো বাংলা যারা জানেন, ঠিক যদি পাংচুয়েশন ঠিক মতো করা যায়, সঠিকভাবে বাংলা লেখা যায়, সেটাই সংস্কৃত। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র আরো সহজ করে ধর্মকে নিয়ে এলেন। ঠাকুর বসে পেছনে বঙ্কিম রায় ব্যাংকটা তুলে খিলটা খুললেন। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বললেন, বঙ্কিম খিলটাও খুলতে শিখলি নে? ও অবাক, খিল আবার খুলতে জানতে হয় নাকি? সবাই অবাক। ঠাকুর বললেন, বঙ্কিম ব্যাংকটা তোল, এবার খিলটা খোল। এমন ভাবে 6 বারে হয়ে যাওয়ার পরে 7 বারের বার ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বললেন, এবার তোর খিলটা খোলা হয়েছে। একটা খিল খোলার মধ্য দিয়ে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বঙ্কিম দাকে ধর্মের উপরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মাটি দেশলাই বাক্স থেকে একটা দেশলাই কাঠি বের করে ধূপকাঠি জ্বালালেন, আর দেশলাই বাক্সটা ছুঁড়ে রাখলেন। ঠাকুর বললেন, যে দেশলাই বাক্সটা তোকে দেশলাই কাঠি দিল, তুই তার প্রতি এত বড় অসম্মান দেখাতে পারলি? সবাই অবাক। দেশলাই বাক্সের প্রতি ঠাকুর এমন কথা বলছেন। মাটি দেশলাই বাক্সটা যেখানে রাখার রাখলেন, সেই মাকে দেশলাই বাক্স রাখার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ধর্মের উপরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ঠাকুরের নাতি খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছেন, ঠাকুর কানটা এগিয়ে শুনছেন। দেখবেন চায়ের দোকানে অনেক সময় খবরের কাগজ পড়া হয়ে গেলে আমরা খবরের কাগজটা 2-3 ভাঁজ করে হাতে নিই। তো ঠাকুরের নাতিও তাই করেছেন। করার পরে ঠাকুর চিৎকার করে উঠলেন। তিনি যখন কথা বলতেন তার সারা শরীর কথা বলতো, তিনি যখন হাসতেন তার সারা শরীর হাসতো, তিনি যখন কাঁদতেন তার সারা শরীর কাঁদতো। বললেন, দিলি দিলি তো সব শেষ করে। সবাই অবাক। যে কাগজটা
আমাদের জ্ঞানের অন্ধকারকে আলোকিত করে তুললো, তার প্রতি এত বড় অশ্রদ্ধা তুই দেখাতে পারলি? কাগজটা ভাঁজ করে যেখানে রাখার সেখানে রেখে এলেন। ঠাকুরের মধ্যে যেন একটা তৃপ্তি লাভের উদ্বোধনা। তার নাতিকেও খবরের কাগজে রাখার মধ্যে দিয়ে ধর্মের উপরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র এসেছিলেন ভালোবাসার একটা নতুন ব্যাকরণ তৈরি করতে। ভালোবাসা শব্দটা বহুদিন ধরে চলছে, বহু কাল জুড়ে, কিন্তু ভালোবাসাটা কি? ভালোতে বাস করার মধ্য দিয়ে আমার ভালো পাশের বাসায় দিয়ে, তার ভালো আমার বাড়িতে নেই, এই যে ভালোবাসার একটা ব্যাকরণ তৈরি করে দিলেন, অদ্ভুত ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের দেখিয়ে দিলেন, চিনিয়ে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন। ঠাকুর বসে, ঠাকুরের সঙ্গে থাকা সেই আমেরিকার ভদ্রলোক স্পেন্সার দা, তার একটা কুকুর ছিল, সে কুকুরটা মারা গেছে। ঠাকুরকে এসে বললেন স্পেন্সার দা, ঠাকুর আমার কুকুরটা মারা গেছে। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বললেন, হি ওয়াজ এ গুড ম্যান। ভাবতে পারেন একটা কুকুরকে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলছেন হি ওয়াজ এ গুড ম্যান। আপনাদের মনে আছে ঠাকুর ভোগ যেখানে হয় সেখানে অনেকগুলো কুকুর থাকে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করে। তো একটা কুকুরের ঘাড়ে দগদগে ঘা। ঠাকুর ডাক্তার প্যারি নন্দীকে বললেন, প্যারি তুই বাড়ি যাওয়ার সময় আজকে কুকুরটাকে ড্রেসিং করে পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন দিয়ে যাবে। তখনও পেনিসিলিন ইঞ্জেকশনের এত চল হয়নি। তো প্যারিদাকে বললেন। সেদিন আমেরিকা থেকে একজন প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার ঠাকুরের সামনে চেয়ারে বসে তিনি ভালোবাসা নিয়ে ঠাকুরকে প্রশ্ন করবেন। অনেক রাত হয়ে গেছে, প্যারিদা ভুলে গেছেন, তিনি বাড়ি চলে গেছেন, খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। পরের দিন ঠাকুর শুনলেন সে কুকুরটা মারা গেছে। প্যারিদা যখন এলেন ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, প্যারি তুই ভুলে গেলি? তোর ভুলে যাওয়ার জন্য একটা জীবন চলে গেল, তুই সেটা ভাবলি না? প্যারিদা অনেককে বলেছেন, ঠাকুর যখন বলছিলেন আমার মনে হচ্ছিল পৃথিবী তুমি ভাগ হয়ে যাও, আমি ভেতরে ঢুকি। সবাইকেই ঠাকুর বলছেন, জানেন দাদা আমার কুকুরটা মারা গেছে। সেই সাহেব অনেকক্ষণ বসে ঠাকুর একই কথা তাকেও বললেন। অনেকক্ষণ বসে সেই সাহেব চলে যাচ্ছেন। ঠাকুরের পাশে থাকা ভক্ত দৌড়ে এসে বললেন, দাদা কিছু মনে করবেন না, ঠাকুর আজকে সকাল থেকেই এইভাবে বলছেন। কি বলেন দাদা? যে মানুষটা রাস্তার কুকুরের প্রতি এত দরদ, তাকে আমি ভালোবাসা নিয়ে প্রশ্ন করব? ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ভালোবাসার একটা নতুন ব্যাকরণ তুলে দিলেন। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বসে হঠাৎ একজন মা বাড়ির কাজ করেন, বিভিন্ন বাড়িতে তিনি লোকের বাড়ি কাজ করেন, ঝাড় দেন, বাসন মোছেন, ময়লা শাড়ি পরে এক কোণে বসে মাথা নিচু করে আর টস টস করে জল পড়ছে। ঠাকুরের কাছে এসে একজন বলছেন, জানেন ঠাকুর ওকে আপনি ঢুকতে দিলেন কেন? ওর মুখ দেখা পাপ, ওকে এখান থেকে বের করে দিন। কেউ কোনো মা এসে বলছেন, ঠাকুর ওকে আমাদের ঘর থেকে লাথি মেরে বের করে দিয়েছি। একের পর এক সবাই তার বিরুদ্ধে সবাই বলে গেলেন। ঠাকুর শুনলেন, একটি কথাও বললেন না। সবার বলা যখন শেষ, ঠাকুর সেই মাটিকে ডেকে বললেন, তুই আমাকে একটু তামাক সেজে দিবি? সেই মাটি তামাক সেজে দিলেন। ঠাকুর মুচকি মুচকি হেসে বললেন, তোরা যাই বল, ও কিন্তু তামাকটা খুব ভালো সাজে। একটা অসুন্দর কুৎসিতের মধ্যেও ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র কেমন সুন্দরকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। ঠাকুর এই কথাটার মধ্যে একটা অদ্ভুত আঙ্গিক আছে, একটা অদ্ভুত মানে নান্দনিক অনুভূতি উপলব্ধি আছে। ঠিক মনে হওয়ার সঙ্গে একটা মনে হয় একটা জমাট, একটা টান টান, একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন, একটা ভালোবাসার ভরন্ত মুখ, স্নেহসিক্ত
রসরঞ্জিত একটা সম্পূর্ণ জীবনকে আমরা যেন দেখতে পাই, একটা চলমান বহমান জীবনী ঠাকুর। প্রত্যেকটা বিষয়ের ভেতরেই একটা বিজ্ঞান আছে, সবকিছুরই কারণ ছিল, কারণময় সেই অস্তিত্বের পূজা ও ধ্যানে। ঠাকুর আর তাঁর সাম্রাজ্য কি ছিল না সেখানে, সবকিছুই, সবাই তো ঠাকুরের। এমন অদ্ভুত একটা প্রেম মাখা পরম দয়াল মূর্তি, একটা মমতা স্নেহ ঝরা স্রোতল, একটা অদ্ভুত প্রেম পূরিত মানুষ আমাদের সামনে বসে ভাবা যায় না, বিশ্বাস করতে মন চায় না। এমনও হতে পারে নাকি এমনও হয় কখনো? ঠিক মনে পড়ছে ঠাকুর জীবন ভোর চেয়ে গেছেন মানুষ, সম্পূর্ণ সুন্দর মানুষ। তার কথা কেউই শুধুমাত্র খাদ্য নিয়েই বেঁচে থাকে না, বেঁচে থাকার পরম উৎসই হচ্ছে ইষ্ট অনুগ ব্যক্তিত্বে দীপ্ত হয়ে ওঠা। তিনি বলেছেন, জন নিয়ে জাতি, জনজীবন সুনিয়ন্ত্রিত সুন্দর না হলে কখনো আমার জাতীয় জীবন সুসংহত হয়ে উঠতে পারে না। এই সুন্দর ও সুসংহত মানুষ চাই। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র শেখালেন, তিনি চাইলেন, বললেন, বোঝালেন আদর্শে অনুরক্ত এক নিয়ন্ত্রিত জীবন। আমি তখন খুব ছোট, মায়ের সঙ্গে ঠাকুরের সামনে, ঠাকুরের ছবি দেখেছি, আমি জানতাম না কে তিনি, কি তিনি, কেন তিনি। প্রণাম করেছেন, আমিও করছি। মা বললেন, ঠাকুর আমরা যাচ্ছি। ঠাকুর আমাকে বললেন, আমার এখনো অদ্ভুত ভাবে একটা শিহরণ জাগে, ভালো ছেলে, মাকে ভালো করে নিয়ে যেও। পরবর্তী জীবনে আমার মনে হয়েছে, আমি যখন সেই মানুষটিকে দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল এটা একটা কি লালিত্যের পূর্ণিমা না পূর্ণিমার লালিত্য। সেই লালিত্যের উত্তর পুরুষ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা। দাদার জীবন দেখলে মনে হবে তিনি ঠাকুরের চলনাটা নিজের জীবনে আয়ত্ত করে ওই চলনের সম্বর্ধনা ঘটিয়েছেন। আমাদের সবার লক্ষ্য ঠাকুরের কাছে পৌঁছনো, ঠাকুরত্ব জাগানোই তো আমাদের সাধনা। সেই লক্ষ্যে আমাদের সবাইকে নিয়ে চলেছেন শ্রী শ্রী দাদা। আমরা সুন্দরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে ভালোবাসি, সুন্দর সত্য, আবার সুন্দরী শিব। ঠাকুরত্ব বোধের উদ্বোধন হলো সুন্দরের প্রকাশ। শিল্প ও সৌন্দর্য দুটো আলাদা সত্তা, কেউ কেউ বলে থাকেন, কিন্তু ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বললেন, এই জগতে সবকিছুই বাঁচা ও বাড়াকে কেন্দ্র করে, শিল্প ও সৌন্দর্যকে জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে বললেন তিনি। তার কাছে সবকিছুই এক ও অভিন্ন। কোন এক মা দাদার কাছে কেঁদে বলছেন, ডাক্তারের বারণ যাতে আমার মেয়ে বিয়ে না করে, কিন্তু মেয়ে বায়না ধরেছে সে বিয়ে করবে। দাদা বললেন, ডাক্তারের বারণ কেন? আগে মেয়ের হার্টের অপারেশন হয়েছে, মেয়েকে ডাকুন। তোমার কি বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছে? আগে হ্যাঁ, আমিও তাই চাই, তুমি বিয়ে করো। মেয়েটি অবাক, বাবা মা সবাই তাকে বিয়ে করতে বারণ করছে, আর আচার্যদেব বলছেন তিনি চান যাতে আমি বিয়ে করি। মা বাবা মারধর করে, কিন্তু মেয়েটি বিয়ে করবেই। দাদার কথায় মেয়েটি যেন জীবনের হারিয়ে যাওয়া অনুভবকে ফিরে পেল। সে ভাবলো, এটাই তো আমার পরম নির্ভরতার জায়গা। আমার সৌভাগ্য সেদিন আচার্যদেবের সামনে বসে থাকার সুযোগ ছিল।
যখন দাদার কাছে সেই মেয়েটি এলেন, তখন মনে হলো তার মুখে অমাবস্যার কালো অন্ধকার। দাদা কথা শুনে, তোমার বিয়ে আমি দেব, তুই রাজি তো? আগে রাজি। হঠাৎ মনে হলো সে অমাবস্যার কালো অন্ধকার কেটে পূর্ণিমার একটা লালিত্য যেন সে মুখে ভেসে আসলো। গান বাজনা নিয়ে দাদার আগ্রহের কথা সবাই জানেন। তার কথার ভেতর দিয়ে গানের অন্তরের রূপটাকে অনুভব করা যায়। সুর বা ছন্দ সৃষ্টির প্রথম দিকে আমাদের মনে থাকে আধো ছায়া আধো আলো। দাদার উৎসাহে সে ছায়া কাটে, আলো ঝরে। ব্যক্তিগতভাবে আমার লেখার জীবনে গোধূলির ছায়া যে আলোর কাছে হার মেনেছে, সেটা দাদার আশীর্বাদে। দেওঘরে ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব, সানাইয়ে ভৈরবী বাজছিল। আশ্রমের পরিবেশটা বেশ মিষ্টি মিষ্টি। ফিলান্থ্রপির সামনে দাদা সুরের প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন। এত গভীর, এত অন্তর্মুখী, অন্তর নিংড়ানো অনুভূতির আবেগ, যেন বাঁধ ভাঙা বন্যা। রামকেলি বা ভৈরবীর দিকে অনেক সুর যেন কোমল আচরণ থেকে বেরিয়ে আসছে। দাদার কথায় সবাই যেন ভৈরবী সিদ্ধ। গানের প্রসঙ্গে তিনি যখন আলোচনা করেন, তখন মনে হয় তার সুরের সাগরে নিত্য অবগাহন। সত্যকের সমস্ত সুর যেন লীন তার অনুভবে। অনেক দুরূহ গানের বিষয়গুলির সুর সাবলীল করে বলেন তিনি। নিয়ম দাদাকে অনুসরণ করে, নিয়মের প্রভু তিনি। তিনি এককে পেয়েছেন, অনেক বহু নিজে থেকে তার কাছে ধরা দিয়েছে। ঠাকুরের বোধে আমাদের উদ্দীপিত করে তোলেন আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা। নিজে আচরণ সিদ্ধ, আচরণের ভেতর দিয়ে সত্য, শিব ও সুন্দরের মেল ও বন্ধন ঘটিয়েছেন। আমাদের প্রত্যয়কে দৃঢ় করার জন্য ঠাকুরের পথে নিয়ে চলেছেন। ঠাকুরই পরম সত্য, ঠাকুরের পথই মঙ্গলের পথ। প্রতিটি জীবনে ঠাকুরত্বের উদ্বোধন ঘটাচ্ছেন। ঠাকুরের বার্তাবাহী বাতাস হয়ে সুন্দরের পথে সবাইকে নিয়ে চলার জন্য তিনি প্রতিনিয়ত আমাদের দীপ্ত করে তুলছেন তার অমেয় দৃষ্টির মধ্য দিয়ে। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তমম। একটি কথা বলে নি, আমার পরিচয় বলা হয়েছে সঙ্গীত শিল্পী। আমি অ্যাকচুয়ালি মিউজিকোলজি পড়াই, সঙ্গীত শাস্ত্রী। যেহেতু আমি আকাশবাণীর অনুমোদিত গীতিকার এবং সুরকার, গান তো করতেই হয়, কিন্তু সঙ্গীত শিল্পী বলতে যেটা বোঝায় সেটা নই, তবে আমি গাই। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তমম। অসাধারণ, অভিনব ভাবে, অভিনব ভাষায় আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনলাম। সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেলাম, ভরিয়ে দিলেন। সবারই আশা করি খুবই ভালো লাগলো। আবারও আমরা ওনার কাছ থেকে ইষ্ট প্রসঙ্গ শোনার প্রতীক্ষায় রইলাম। ডক্টর ঋতীশ রঞ্জন চক্রবর্তী দা, জয় গুরু, জয় গুরু। অত্যন্ত সুন্দরভাবে মূল্যবান বক্তব্য আমরা সমৃদ্ধ হলাম, ইষ্টপথে চলার অনুপ্রেরণা পেলাম। খুবই ভালো লাগলো। ঠাকুরের শ্রীচরণে ওনার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘায়ু ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি এবং সৎসঙ্গ বিহার খাদড়ার পক্ষ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। একবার ভিডিওটা অন করলে ভালো হয় ওনার, যদি উনি একবার দেখান নিজেকে ভালো হয়। ঋতীশ রঞ্জন দা, একটু ভিডিওটা অন করা যাবে? হ্যাঁ, করেছি। আমার এখানে একটু সমস্যা হচ্ছে বলে আমি ভিডিওটা অন করিনি।
হ্যাঁ, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। আপনি কি এখন বর্তমানে সঙ্গীত চর্চা করেন? আমাদের সৎসঙ্গে দয়া করে যদি একদিন সঙ্গীত শোনান। পরবর্তীকালে আমরা আবারও যোগাযোগ করবো ওনার সাথে। জয় গুরু। এখন ঠিক আছে, জয় গুরু। জয় গুরু। এখন ধ্বনি দিচ্ছে সৎসঙ্গের সময় প্রায় শেষ। আগামীকাল সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ায় অনলাইনে সৎসঙ্গের আয়োজন করবেন শ্রীমতী তিলোত্তমা মল্লিক মা। তার দুই ছেলের পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘ ইষ্টচ্ছল জীবন তৎস বিশ্ববাসীর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনায়, এবং সীমা মহান্তিমা তার সহকর্মী নমিতা সিং সর্দার মা করোনা আক্রান্ত, তার চিকিৎসাধীন, তার শারীরিক সুস্থতার প্রার্থনায় সৎসঙ্গের আয়োজন করবেন। প্রত্যেকে সৎসঙ্গে যোগদান করার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। আমি প্রতিকে সৎসঙ্গে যোগদান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। এখন ধ্বনি দিচ্ছে খাতড়া থেকে কল্যাণী ও করুণাময় মাহাতো আর কীর্তি সুন্দর মাহাতো ভাই। वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्य जगत जननी शिशि बड़मा की जय। परमाराध्य जगत जननी शिशि बड़मा की जय। परमाराध्य जगत जननी शिशि बड़मा की जय। परम पूज्य पाद शिशि बड़दा की जय। परम पूज्य पाद शिशि बड़दा की जय। परम पूज्य पाद शिशि बड़दा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव शिशि दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव शिशि दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव शिशि दादा की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यपितृं वंदे महातिवर्गं वंदे अहं कृष्टदेवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु। জয় গুরু। খুব সুন্দর